लक्षे टंका पाउछन अलाउंस 2017 मसिया एबे बाजार रेट बढ़ी गलानी जो काम पई लक्षे टंका खर्च होतला ए काम वर्तमान 2.5 लाख टंका खर्च हेलानी तो पैसा बढ़िबा उचित Exactly. बिना पैसा रे पब्लिक सर्विस हेई पारिबो कि जेंति इलेक्शन जितिलो 2 कोटी 5 कोटी खर्च करी सेमती जो बाटरे आनलो के जानि पारु नांती सेही बाटरे आनि कि लोकन पाखरे पहुंच पब्लिक सर्विस अर्थात दुर्नीतिग्रस्त भावरे नहीं मोर स्पष्ट मत सरकार भितर पैसा देबे। नमस्कार, ओडिशा विधानसभा रो विधायक माने दरमा बढ़ेबा पई दाबी करछन्ती। वर्तमान सबु मिसी जणे जणे विधायक लक्षे टंका पाउछन्ती दाबी होउची जे दरमा को 2.5 लाख टंका करा जाऊ। जुक्ति होउची जे आम पड़ोसी राज्य तेलंगाना रे विधायक माने 2,50,000 टंका पाउछन्ती, महाराष्ट्र रे 2,30,000 टंका पाउछन्ती, अन्य राज्य रे अधिक पाउछन्ती। ओडिशा रे 2017 मसिया ठारू विधायकंकर दरमा बढ़िनी। आउ एतिकी बेले आउ गोटे तथ्य मु आम दर्शक मानक आगरे रखिया पई चाहिबी। 73% विधायक होउछन्ती कोटिपति। 73% प्रश्न उठुची सेतिकी बेले विधायकंकर दरमा बढ़िबा उचित कि? नंबर 1। नंबर 2, आमे जो माने कॉर्पोरेट सेक्टर रे काम करिचु बा जो माने टीचर ऑफिसर डॉक्टर एमानकर दरमा एमाने बढ़ांती नाही। एमानकर दरमा आउ जणे आउ जे बॉडी बदल बढ़ांती। सेतिकी बेले विधायक माने तांको दरमा निजे बढ़ाई परिबे कि? नंबर 2, श्रीत प्रदीप प्रधान एवं श्रीत सुदर्शन दास। श्रीत प्रदीप प्रधान मु आपनठो जाने पे चाहिबी दरमा बढ़िबा उचित कि विधायक मानकर? मो विधायक मानकर दरमा बढ़िया फेवर रे सेमानकर दरमा बढ़िया उचित किंतु दरमा बढ़िया पई जो प्रोसीडियर फॉलो करिया दरकार मानकर गोटे संस्थार पैसा बढ़ी जेमति हमर प्रदीप बाबू दरमा काहे की बढ़िबा उचित? दरमा 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 विधायक मानकर बहुत खर्च थाए जते बळे हमर समस्त जिंस पत्र दरदाम बढ़ुची सब जिंस बढ़ुची आमे जते नित्य व्यवहार जिंस भी दर बढ़ुची सरकारी कर्मचारी मानकर भी दरमा बढ़ुची समस्त बढ़ुची घर माने हमर जिंस पत्र किना बिकाट आरंभ कर सब जिंस रे बढ़ुची तेनु से दृष्टि विधायक मानकर भी ग्रेजुअली दरमा भी बढ़िबा उचित। ओके सुदर्शन बाबू दरमा बढ़िबा उचित कि नहे? मनोरंजन बाबू मोर एक भिन्न दृष्टिभंगी अच्छी एमएलए मानकर दरमा बढ़िबा को नेकी। से दृष्टिभंगीटा होचे आमे जो माने राजनीति करूचे राजनीति कौन? राजनीति एक व्यवसाय एक प्रॉफिटेबल गोटे कार्यक्रम ना राजनीति होची एक सेवा। समस्तଙ୍କର ବଢୁଛି ଆମର ବି ବଢିବ ନା ଏଟା ପବ୍ଲିक सर्विस? सेटा बहुत मोर प्रथम प्रश्न। यदि राजनीति गोटे सेवा हुए तेबे से सेवा पई अन्य मानक सहित तुलना करिकी दरमा नबा या सपक्षरे मु नुह। नंबर 1। तो मागला केमती पब्लिक सर्विस हम टिके बुझांतु सुदर्शन बाबू बिना पैसा रे पब्लिक सर्विस हेई पारिबो कि? बिना पैसा रे जते बळे नेता माने तांगर प्रचार करूचंती ता राजनीतिक काम करूचंती पैसा कोठु आणुचंती? दैट वी मस्ट आस्क देम। कोठु पैसा आणुचंती जते निर्वाचन लडुचंती 2 कोटी 5 कोटी टका आणुचंती कोठु से माने? सुबुनी एवं जो माने भी हारी जाउचंती राजनीति रे सेमाने तो पॉलिटिक्स करचंती ना सेमाने कोठु पैसा पाउचंती? कौनन तो कोठी आणुचंती अंधारी बाटरे सेमती अंधारी बाटरे पब्लिक सर्विस करिवे ए आपण चाहुचंती? जेमती इलेक्शन जितिलो 2 कोटी 5 कोटी खर्च करी सेमती जो बाटरे आनलो के जानि पारु नांती सेही बाटरे आनि कि लोकन पाखरे पहुंच पब्लिक सर्विस अर्थात दुर्नीतिग्रस्त भावरे नहीं मोर स्पष्ट मत सरकार भितर पैसा देबेनी एया नहीं मोर स्पष्ट मत होची जे राजनीति जदि गोटे सेवा हुए बा पब्लिक सर्विस हुए तेबे सेथिरे एमएलए जने बनी जीवा परे दरमा बढ़ेइबा कथा को नेकी जो भली भाबरे सहमति मु देखुची अतीत रे देखिची एवं गत काली मध्य देखिली एवं ताकू मध्य नेकी मु आगुरु मध्य एबे मध्य सेही कथा उठौची
ଯେ ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କ ଦରମା ବଢିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି କାହା ଭିତରେ କିଛି ଭେଦଭାବ ରହୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଯାହା ଓଡିଶା ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଓଡିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ, ସେମିତି ଗୋଟେ ବୋଲି ଇସ୍ୟୁ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ, ସବୁ ଦଳର ବିଧାୟକ ଏକ ହେଇକି ସ୍ୱର ଉଠେଇବା କଥା ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦଳର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଦଳୀୟ ଭାବରେ ମୁଁ ନାହିଁ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ରାଜନୀତିକୁ ଯେତିକି ମୁଁ ବୁଝିଛି, ସେଇ ରାଜନୀତିକୁ ବୁଝିବା ଭିତରେ ମତେ ଲାଗେ ଯେ ଏଇଭଳି ଦରମା ବଢେଇବାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଦରମା ବଢେଇବା କଥା, ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ, ଯେ ଆପଣ ଦରମା ବଢାଏ କିଏ? ଯିଏ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ସିଏ ଦରମା ବଢାଏ, ଯିଏ ଏମ୍ପ୍ଲୟର। ଏଠି ଯୋଉମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଦରମା ବଢିବ। ସେ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବିଡମ୍ବନାର କଥା ଯେ ନିଜେ ସବୁ କଥା ସେମାନେ ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଦରମା ମାନେ ତ ଗୋଟେ ତାହେଲେ ଆଲାଉନ୍ସ ରହିବା ନେତାମାନେ ଦରକାର। କେମିତି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ବିଧାୟକ ମାନେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବେ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ? ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ, ଯେ ଗୋଟିଏ ନେତା କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତି କହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡିବ? ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କୋଉଠି ସେ କରିବ, କେମିତି କରିବ? ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ କି ନୁହଁ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସିବ ଆପ- ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ? ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। ଆପଣ 147ଟା ବିଧାନସଭାରେ ଯୋଉମାନେ ଜିତିକି ଆସିଲେ, ପ୍ରତିଟି ବିଧାନସଭାରେ 2 ଜଣ 3 ଜଣ 4 ଜଣ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରୁ। ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି, ଯୋଉମାନେ ଜିତି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୋଉଠୁ ଆଣିବେ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ? ପ୍ରଦୀପ ସେଇଥିପାଇଁ ବାବୁ, ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉ, ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଆପଣ ମୌଳିକ, ଦେବେ କି? ସେଇ ସେ ତ ମୌଳିକ ପ୍ରଦୀପ କଥା ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ଆପଣଙ୍କ କହିବାକୁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ରଖିବେ। ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ, ମୁଁ ସେଇ ଯିଏ ମୌଳିକ ସିନା କଥା କହିବାକୁ ଜିତିଲେ ତାଙ୍କ ଚାହେଁ। ପାଇଁ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଯିଏ ହାରିଲେ ନେତାଗିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବେ? ନାଇଁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯେ ଜଣେ ହାରିଲେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବ, ଜଣେ ଜିତିଲେ କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣିବ, ସେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯେ ମାନେକର ହାରିଆ ଲୋକ କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣେ ଏହା ଭାବିକିରି ଯୋଉମାନେ ଜିତିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯିବନି, କୌଣସି ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବନି, ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟା ବି ସୁଦର୍ଶନ ସତ୍ୟ ବାବୁ ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ନାଇଁ କଥା ନାଇଁ ପଚାରୁଥିଲେ ନାଇଁ, ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ, ସାହାଯ୍ୟ କଥା ପ୍ରଦୀପ ମୁଁ ବାବୁ। କହୁନି, ମୁଁ କହୁଛି ଆଲାଉନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବଢିବା ଯୋଉ କଥାଟା 2.5 ଲକ୍ଷକୁ ଯିବ, କାହିଁକି ଅନ୍ୟମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଇଏସ୍ ମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମର ବି 2.5 ଲକ୍ଷ ହଉ। ଦରମା ବଢି ଯୋଉ ବଜାର ଦର ବଢିଗଲାନି, ଇନଫ୍ଲେସନ ହଉଛି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ବି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଉ, ୟାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁନି। ମୁଁ ଆଲାଉନ୍ସ ରହିବା ଓକେ, ଦରକାର, ମୁଁ ମନା କରୁନି। ତ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ଆଲାଉନ୍ସ 2017 ମସିହାରୁ, ଏବେ ବଜାର ରେଟ୍ ବଢିଗଲାଣି। ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିଲା, ଏ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି। ତ ପଇସା ବଢିବା ଉଚିତ କି ନୁହଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ? ହଁ, ମୋର କଥା ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଇନଫ୍ଲେସନ ହଉଛି, ଜିନିଷ ପତ୍ର ଦରଦାମ ବଢୁଛି, ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ 10,000 ଟଙ୍କାରେ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରୁନୁ। ଧର ମୁଁ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ, ମୁଁ 2007 ମସିହାରେ ଘର ଭଡା ଦଉଥିଲି 4,000 ଟଙ୍କା, ଏବେ ଘର ଭଡା ହେଲାଣି 16,000 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ମୋର ଯଦି ଇନକମ ଟା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏନଜିଓ ରେ କାମ କରୁଥିଲି, ମୁଁ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଉଛି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ନେସେସିଟି କି ନେଇକିରି ମଣିଷର ଦରଦାମ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ, ବା ତାର କେତେ ପଇସା ସେ ରୋଜଗାର କରି କେତେ ଫିକ୍ସ କରାଯାଏ। ଯେମିତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ବସେ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ କୋଉଟା କେତେ ହବ, କଣ ନାହିଁ ହବ। ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଭିନ୍ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦରମା ବଢେ, ତା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ। ସେମିତି ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର କେତେ ହବା କଥା ଦରମା, ତା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଜୁଡିସିୟସଲି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉ ଯେ କେତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କର ଘର ଭଡା କେତେ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ, ଯାତାୟାତ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ, ସେଟା ଆପ୍ଲିକେବଲ ହବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକା। ଯଦି ଓକେ ଦେଶରେ ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲୁ 17 ମସିହାରେ, ଏବେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହଉଛି, ମହଙ୍ଗା ହେଇଗଲାଣି ଜିନିଷ ପତ୍ର। ତ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାକୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଅବଜେକ୍ସନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଗୋଟେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଆଉ ହେଲା ବେଳକୁ ଅସୁବିଧା ଗୋଟେ କଣ? ଜଣେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କ ଦରମା ଯୋଉ ବଢୁଛି ବା ବଢିବା କଥା ଉଠୁଛି, ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା କୋଉମାନେ ନଉଛନ୍ତି? 1 2ରେ 2017ରୁ ଆଉ ଆଜି ଭିତରେ ଆମ ଓଡିଶାର ଯୋଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି,
बा अन्य वर्गर लोक माने अछंती बा आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज माने अछंती तांको आमे दरमा बढ़ेइचे कि यदि बढ़ेइचे केते परसेंट बढ़ेइचे आमे एमएलए मानको दरमा को आमे 2.5 लाख को नै जिबा लक्ष टका रु 2.5 लाख नै जिबा किंतु आम राज्यर जो थिबा लोक माने जो माने सरकारी चाकरी करचंती बा बेसरकारी चाकरी करचंती सेमानकर दरमा सेतिकी परिमाण रे बढ़ुची कि बढ़िची कि तांको कथा आपण देखिबे रोजगार नाही कि आउ अन्य गोटे कथा होची ओडिशा भलिया गोटे राज्य रे जोठी आमे देखुचे आंब टाकुआ खाइकी लोक मरुचंती आमे देखुचे लोकंकर बा चासी मानकर वार्षिक खर्च केते देखुछु आमे केते लो लेवल रे अछि सेही जगह रे एमएलए मानक पई आमे तेलंगाना कर्णाटक सहित माने समकक्ष करिकी दाबी करिबा मते लागुची एटा जुक्तियुक्त नुह तेलंगाना रो पर कैपिटा इनकम केते लोकंकर महाराष्ट्र रे पर कैपिटा लोकंकर इनकम केते आ आमे एठी ओडिसा रे रहिकी जोठी लोएस्ट पर कैपिटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर सेही जगह रे आमे कहिबा एमएलए मानकर 2.5 लाख टंका हौ दरमा मु याकू आदौ ग्रहण करि पारु नाही प्रदीप बाबू आंब ମୋର टाकुआ ମୋର ଖାଇକି ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏମଏଲଏ ଙ୍କ ଦରମା ବଢିବା ଉଚିତ କି ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ? ନାଇଁ ମୋର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା ଆଗ ଇନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଆଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉ ଦରମା ବଢିବ କି ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦରଦାମ ବଢୁଛି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ସେ ପତ୍ର ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଉଠେଇଲେ ବଢୁଛି। ଯେ ସତରେ ନାଇଁ ମୁଁ ଓଡିଆ ସେ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ବଢିଛି କି ରୋଜଗାର ବଢିଛି କି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନାଇଁ ନାଇଁ କର୍ପୋରେଟ କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଦରମା ବଢେଇ ଦିଆଯିବ? ସେ ଯୁକ୍ତି ମୁଁ କହୁନି। ମୁଁ କହିବା କଥା ହଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଦରମା ବଢିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା ନାହିଁ। ନମ୍ବର ୱାନ ମୋର ମତରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମୁଁ ସେ କାରଣ ଗୁଡାକ କହୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି କେତେ ବଢିବ କଣ ହବ, ଯୋଉଟା ସୁଦର୍ଶନ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା ଉଠଉଛନ୍ତି ଯେ ତାମିଲନାଡୁରେ ବଢିଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବଢିଗଲା, ତାଙ୍କର ପର କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ ଅଧିକ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଅଧିକ, ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଇନକମ ଅଧିକ, ସେଇ ରେଟ୍ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ବଢିଲା। ଆମେ ଆମେ ଆମର ଧର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆମେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଢେଇ ପାରିବା କି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଢେଇ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ବଢେଇବା ପାଇଁକା କୋଉ ଆଧାରରେ ବଢାଯିବ, କିପରି ବଢାଯିବ, କିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଯେ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ଦରମା ବଢିବ, ବିଧାୟକ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସେଇଟା କେମିତି ହବ? ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟିମ୍ କରାଯାଉ, ତାର ଆନାଲିସିସ୍ ହଉ, ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଅଛି, ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ କେତେ ଅଛି, ଦରଦାମ କଣ ବଢୁଛି। ଗୋଟେ ଲାପଟପ କିଣିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାପଟପ କିଣୁଥିଲେ, ଏଇନା 50,000 ଟଙ୍କା ଲାପଟପ ଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହୁଛି ସେଥିରେ ତାକୁ ମିଟ ଆଉଟ କରିବା ପାଇଁକା କଣ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ କିଭଳି କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ଆଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଛି ନିଆଯିବ। ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଯେ ବିଧାୟକଙ୍କର ଦରମା ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ ସହିତ ବା କର୍ପୋରେଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବଢେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସକୁ ଆପଣ ମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ମନିଟାଇଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାକିରିଆ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, ସେମିତି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଧାୟକଙ୍କର ଦରମା ବଢେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ ହଉଛି ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁଙ୍କର ଯୁକ୍ତି। ତ ଆମେ ଯୋଉ ବଢେଇବା କଥା କହୁଛୁ, କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବଢେଇବା କଥା କହୁଛୁ? ବଜାର ଦରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହୁଛୁ ନା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର 7th ପେ କମିଶନ ଲାଗିଲା, ଆଙ୍କର କର୍ପୋରେଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବଢିଲା, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଧାୟକଙ୍କର ବଢିଯିବା ଉଚିତ। ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସକୁ ଆପଣ କେମିତି ମନିଟାଇଜ କରିବେ, କେମିତି କହିବେ ଯେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକା ପଇସା ଦିଅ? ମୁଁ ମୋର 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 ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା, ମୁଁ କର୍ପୋରେଟ ହାଉସ କଥା ବଢିଛି, କର୍ପୋରେଟ ହାଉସ ରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ବଢିଆ କଥା, ସେ ଯୁକ୍ତି ମୁଁ କରିନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯେ ସେ ଅନ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ବଢିଗଲା, ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ବଢିଗଲା, ଯେ ଆମର ବଢିଆ, ସେ ଯୁକ୍ତି କରୁନି। ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଦରଦାମ ବଢୁଛି, ଗୋଟେ ଘର କିଣୁଥିଲେ ଆମେ 10 ଲକ୍ଷରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟି ଟଙ୍କା ନହେଲେ ଭଲ ଘରଟା ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବା କଥା ତାର ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ଦରମା ବଢିଆ ଦରକାର, କେତେ ଆକ୍ୟୁରେଟଲି କେତେ ହବା ଦରକାର, ତା ପାଇଁ ଏକ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟିମ୍ କରିକି ତାର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉ କେତେ ହବ କି ନାହିଁ। ଯଦି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟିମ୍ ଯଦି ରେକମେଣ୍ଡେସନ କରୁଛି ନା ଏତେ ହବା ତାହେଲେ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେ ଏମଏଲଏ ମାନେ ନିଜ ଦରମା ନିଜେ ବଢେଇବେ, ରେଜୁଲେସନ 24 ମସିହାରେ ସେଇଆ ହବ। ଇଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ, 17 ମସିହାରେ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ ଯେତିକି ପଇସାରେ ହଉଥିଲା 24 ମସିହାରେ କଣ ସେଇଆ ହଉଛି? ପେଟ୍ରୋଲ ନାଇଁ ମୋ ଦରମା 50 ଟଙ୍କା, ମୁଁ 2017ରେ ଗୋଟେ 50 କଥା ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମନେକର କଥା ଗୋଟେ ଏମଏଲଏ ଗାଡି ବୁଝିପାରୁନି। ଧରିକି ଯିବ, 50 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକଉଥିଲୁ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। ତେଣୁ ମୋର ଯୋଉ ମୁଁ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଗୋଟେ ହଉଛି, ମୁଁ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ବୁଲିବି, ମୁଁ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ମୁଁ କୋଉଠୁ ପାଇବି?
ମୋର ତ ଜମିବାଡି ମୋର ତ କୋଉ ବିରାଟ ପଇସା ପାଇବେ କ୍ଷତି ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ? ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଦୀପ କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଦୀପ ଆଉ ମୁଁ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ରାଜନୀତି କରିକି ଆସୁଛୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଦୀପ, ମତେ କୁହ ଏଇ ଯୋଉ ଦରମା ବଢିବାର ଆଧାର ଟା କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ, ନା ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସି ଗସ୍ତ ପାଇଁ କଥାଟା କରୁଛେ ଆମେ, ବା ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ କଥା କହୁଛେ? ତୁମେ ବି ଜାଣିଛ ପ୍ରଦୀପ, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଯେ ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଦରମା ଉପରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ୱାର୍କ ପାଇଁ। ସେମାନେ ପଲିଟିକାଲ ଯୋଉ ୱାର୍କ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସୋର୍ସ ରୁ ସେମାନେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ତୁମେ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ଦରମା ବଢେଇବା ସହିତ ଏ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକୁ ଲିଙ୍କ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଓନ୍ଲି ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ହଉଛି କଣ, ଯେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ତାର କିଛି ଆଲାଉନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ତାର ଗୋଟେ ସିଏ ତାର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଉ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ତା ପାଇଁ ସେ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ମାନୁଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ କଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ତାକୁ ଫଣ୍ଡିଂ କରିବ ଷ୍ଟେଟ ର, ଏଇ କଥାଟା ମତେ କାହିଁକି ଠିକ ଲାଗୁନାହିଁ। ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣରେ ବଢିବ, ମୋର ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। 2.5 ଲକ୍ଷରୁ 2.5 ଲକ୍ଷକୁ ଯିବା ପଛରେ କାରଣଟା କଣ? ତୁମେ କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛ? ତୁମେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଛ ନା ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଅଛ? ତୁମେ ପରା ଓଡିଶାରେ ଅଛ, ଯୋଉଠି ଲୋକ ଆମ୍ବଟାକ ଖାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ପରା ଓଡିଶାରେ ଅଛ, ଯୋଉଠି କି 5,000 ଟଙ୍କା ହଉଛି ଆମର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଇନକମ। ଆମେ ପରା ସେଇଠି ଅଛୁ ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେଇ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟେଟ ରେ ଅଛୁ ଆଜି, ଆଉ ଏମଏଲଏ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପିପୁଲ୍ସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ କହୁଛନ୍ତି ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ କଣ ଆଦର୍ଶ ଦେଖଉଛେ? ଆମେ କଣ ମେସେଜ ଦଉଛେ? ମୁଁ ସେଦିନ ହଁ, ମୋର ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ସଭାରେ ମନୋରଞ୍ଜନ, ମୋ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଯଦି ମୁଁ କେବେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥାନ୍ତି ବା ହୁଏ, ମୁଁ ଦରମା ନେବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ରାଜନୀତିକୁ ଏକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାବରେ, ଏକ ପ୍ରଫେସନ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁନି। କଣ ସେ ପଲିଟିକାଲ ରାଜନୀତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦା ଉଠେଇବେ ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ? ଯଦି ଆପଣ ପଇସା ଏଇଟା ପିସି ନେବେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସରକାର ରୁରାଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାର୍କସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଜି ବି ଇଏରୁ ସବୁ ପିସି ନେବେ। ଆଜି ବି ଆଜି ବି ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିପାରିବ। ଆମେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ କାମ କରୁଛେ, ରାଜନୀତିକୁ ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ଦେଖୁଛେ, ନେଇ ଯାଇଛେ, ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ପଳେଇଛି। ପଛକୁ ଫେରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମୁଁ ମାନୁଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଜଳେଶ୍ୱର ତ କେହି ଗୋଟେ କହିପାରିବନି କୋଉ ଅଫିସର ପାଖରୁ ମୁଁ ଚାନ୍ଦା ନିଏ ବୋଲି, କେହି କହିପାରିବନି। ନୋବଡି କ୍ୟାନ୍ ଟେଲ୍। ଏବଂ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ ପଇସା କୋଉଠୁ କରୁଛି, ଆଣନ୍ତି ଆପଣ ମୋ ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ? ମୋ ଏ ମୋ ପଲିଟିକାଲ କାମ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ପଇସା କିଏ ଆଣନ୍ତି? ମୋ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନେ ମତେ ଡୋନେଟ କରନ୍ତି। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ କ୍ଲିୟରଲି ସେ ୟୁ ମନୋରଞ୍ଜନ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋର କରେ, ମୁଁ କୌଣସି ଅଫିସର ପାଖରୁ ଚାନ୍ଦା ନିଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭେରିଫାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାନ୍ଦା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ପାଖରୁ ନେଇନି। ମୁଁ ଯାହା କାମ କରେ, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନେ ସେମାନେ ମତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ତାହାରି ଉପରେ ମୁଁ ରାଜନୀତି କରେ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଥର ନିର୍ବାଚନରେ ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଅନୁଭୂତି ହେଲା ଯେ ତୁମ ପାଖରେ ଯଦି ପଇସା ନାହିଁ, ତୁମେ ରାଜନୀତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏଇ ମୋର ଅତି ବିଟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଇ ହ୍ୟାଡ ଇନ ଦିସ୍ ଇଲେକ୍ସନ। ସୋ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଆମେ କେତେ ଜଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛୁ ରାଜନୀତି ହଉଛି ଗୋଟେ ସେବା, ଲୋକଙ୍କର ସେବା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ସେଇଥିରେ ରହିବା। ଆମେ ହେଲା ନହେଲେ ନାହିଁ, କଣ ହେଲା ସେଠୁ? ହଁ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ, ଯେ ଯଦି ଶୁଣ, ଜଣେ ଟଙ୍କା ହଁ, ନାଇଁ ଟଙ୍କା ଯୋଉମାନେ ନଉଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଦର୍ଶନ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ। ଏମଏଲଏ ମାନେ ସେମାନେ ପଲିଟିକାଲ ଚାନ୍ଦା ଉଠାନ୍ତି, ଏ ଟଙ୍କା ଖାଲି ବଢେଇବା ପାଇଁ ବଢାଯିବ, ଯାହା ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ କହିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ହୁଁ, ମୁଁ ସେଇ ପଏଣ୍ଟରେ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବିଧାୟକ ମାନେ କେମିତି ପଇସା କୋଉଠୁ ଇନକମ କରନ୍ତି, କୋଉଠୁ ପଇସା ଆସେ। କମ୍ପାନୀ ମାନ ଆପଣ ଠାରୁ ବେଶୀ ପଇସା ଆଣନ୍ତି। ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ହୁଁ, କମ୍ପାନୀ ମାନ ଠାରୁ ପଇସା ଆଣନ୍ତି, ପିସି ନିଅନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଚାନ୍ଦା ଆଣନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟିଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପଇସା କରେଇକିରି ପଇସା କମାନ୍ତି। ଏଇଟା କମନ କଥା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଓଡିଶା ରାଜନୀତିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆମେ କଣ ସେଗୁଡାକ ଲେଗାଲାଇଜ କରିବା କି? ଯେହେତୁ ଆମର ତମର ସାଡୁ ଇନକମ ଅଛି, ଆଉ ଦରମା ବଢନି, ଲକ୍ଷ ଯୋଉ ପାଉଛ ନାଇଁ ନାଇଁ, 50,000 ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ,
1 ପଏଣ୍ଟ ହଁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ତୁମ ଏମଏଲଏ ମାନେ ମୁଁ ପିସି 2.5 ଲକ୍ଷ ନେବେନି କି? କହିଲି ଆପଣ why ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ 2 why ଲକ୍ଷ କହିଲି ନିଅନ୍ତୁ, 2 ଲକ୍ଷ ବି ହଉ, ମୁଁ 2 ଲକ୍ଷ ବି ହଉ, 2 ଲକ୍ଷ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେଲେ ସେମାନେ ଦେବେନି କି? ମୁଁ ଅଢେଇ ସେମାନେ ଚାନ୍ଦା ମୁଁ ନେବେନି ମୁଁ କି? ଅଢେଇ ଲକ୍ଷ ସେମାନେ ପିସି ଶୁଣନ୍ତୁ ନେବେନି କି? ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ 2.5 ଲକ୍ଷ କଥା କି 1.5 ଲକ୍ଷ କଥା 2 ଲକ୍ଷ କଥା କି 5 ଲକ୍ଷ କଥା ମୁଁ କହିନି ସେ କଥା। ମୁଁ ଇନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କହିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖୁଛୁ ଦରଦାମ ବଢୁଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢୁଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ବଢୁଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଣେ ଏମଏଲ ଅନେଷ୍ଟଲି ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସାଲାରୀ 2.5 ୱାର୍ଡ ଲକ୍ଷ ଦେଲା ପରେ କରପସନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କି? ଆଉ ଚାନ୍ଦା ନେବେ ଆପଣ ନାହିଁ, ପିସି ନେବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ପିସି ମୁଁ ସେଇ ଚାଲିବ, କଥା ଚାନ୍ଦା କହିଲି ଚାଲିବ, ମୁଁ ଦରମା ବି ବଢିବ। ମୁଁ ଏହା ଠିକ କି ପ୍ରଦୀପ ମୁଁ ବାବୁ? ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ କଥା କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଓଡିଶାର ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବନ୍ଦ ହଉ, ତେଣୁ ପିସି କଲଚର ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ପିସି କଲଚର ଯଦି ବନ୍ଦ କରାଯିବ ତେଣୁ ଏମଏଲଏ ମାନେ ଆଉ ପିସି ନେବେ ନାହିଁ, କର୍ପୋରେଟ ହାଉସ ରୁ ମାଲ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପୋଷ୍ଟିଂ ରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେବେ ନାହିଁ। ଏଇ କାମ ଗୁଡାକ ସବୁକୁ ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ ଏମଏଲଏ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଫିଡେଭିଟ ଫାଇଲ କରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ ମନିଟରିଂ ହବ ଯେ ଏଇ କାମ ସେମାନେ ଆଉ କରିବେ ନାହିଁ। ଜେନୁଆଲି କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଦରକାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟିମ୍ କରାଯାଉ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟିମ୍ କରାଯାଉ। ଏମଏଲଏ ମାନେ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେନି ଆସିଲେ ରେଜୁଲେସନ କରିକିରି ଯେ ଏତିକି ବଢା ହେଲା ଆମକୁ ଏତିକି ବଢେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ସେ କଥା ବି କହୁନି। କେତେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ତ ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମାନେ ଆଫିଡେଭିଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଦରମା ବଢିବ, ପ୍ରୋଭାଇଡ ଯଦି ଆପଣ ଆଉ କାହାଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେବେ ନାହିଁ, ପିସି ହଁ ନେବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଦରମା ବଢିବ। ଏ ଆଫିଡେଭିଟ ବଢିବ ନହେଲେ କଣ୍ଡିସନାଲ ବଢିବନି। ଆଫିଡେଭିଟ ତାପରେ ଯାଇ ଦରମା ବଢିବ। ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ କ୍ୱିକଲି ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବାସ୍ତବ କଥା ଯେ ସେମାନେ ଏଫିଡେଭିଟ କରିବେ ଆମେ ଲାଞ୍ଚ ନବୁ ନାହିଁ। ତାମାନେ ସେମାନେ ଲାଞ୍ଚ ନଉଥିଲେ ତାମାନେ, ତେଣୁ ସେ କଥା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ନଉଥିଲେ ସେଇଟା ତ ଏଫିଡେଭିଟ କରିବା। ନଉଥିଲେ ନଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ହଁ ଦଳର ନେତା ମାନେ ଲାଞ୍ଚ ନଉନଥିଲେ ନଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ପିସି ନଉଛନ୍ତି। ଏବେ କହୁନାହାନ୍ତି 12% ମୁଁ 15% ଯୋଉ କଟା ଯାଉଛି ଏମଏଲଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ନେତାମାନଙ୍କର ଦରମା କାହିଁକି ବଢିବ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ? ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆରେ ପିସିରେ ତ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଳୁଛି, ବାବୁ ପୁଣି ଏମଏଲଏ ସରକାର ଏମଏଲଏ କାହିଁକି ଆଉ ଏମଏଲଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଡ କରିବେ? ଏମପି ଲାଡରେ ଏମଏଲଏ ଲାଡ ଏମପି ଲାଡରେ ଯୋଉ କଟା ଯାଉଛି ପିସି ଏବେ ବି କଟା ଯାଉଛି। ଯୋଉମାନେ ଏମଏଲଏ ମାନେ ଏମପି ମାନେ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏମଏଲଏ ଲାଡରେ ପିସି କିନ୍ତୁ କଟା ହଉଛି। ଏଇଟା ତ କଥା ଓଡିଶାରେ। ଯଦି ନାଇଁ ତମର ପିସି ଆଫିଡେଭିଟ କଟା ହଉଥିବ କରିକିରି ଆପଣ କଣ ରୋକିପାରିବେ? ଦରମା ସେଇମାନଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତୁ ବଢିବ ଯେ ଆଫିଡେଭିଟ ଦେବେ ଯେ ଆମେ ଆଉ ପିସି ଉ- ନବୁ ନାହିଁ। ଉ- ଶୁଣ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦୁର୍ନୀତି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରିଜେଣ୍ଟ ଲ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମନିଟରିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ମେକାନିଜମ ଡେଭଲପ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା ହଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ଯଦି 20 ରୁ 25% ପିସି ଯାଏ, ଯଦି ଆମର 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା କି 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ ଯଦି ପିସି ଗଲା 20 ରୁ 25% କେତେ କେତେ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ପିସି ଗଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ ପିସି ହଉଛି, ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ମାନେ ପିସି ନଉଛନ୍ତି, ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ତ ନଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଦବା ପାଇଁ ଆମେ ନଉଛୁ, ତାଙ୍କ ପଲିଟିକାଲ ଚାନ୍ଦା ଆମଠୁ ନଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚଳିବା ପାଇଁ ନଉଛନ୍ତି, ପିସି କଟା ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନେଫାରିୟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚାଲିଛି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସିରେ ବା ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମରେ, ଆକୁ କେମିତି ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିବେ? ତ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଡେଭଲପ ସର୍ଟନ ତ ମେକାନିଜମ। ଆଫିଡେଭିଟ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରିହବ ଆମେ ଆପଣ ମନେକର ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଇନା ଆମେ 2.5 ଏଇନା ଲକ୍ଷ ଆମେ ଟଙ୍କାର ଏଇନା ଦରମା ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଫିଡେଭିଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ପିସି ନେବେନି, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ବଢିବ। କଣ୍ଡିସନାଲ ହୁଁ। ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଣ୍ଡିସନ ଲାଗୁଛି ଇମ୍ପୋଜ ପ୍ରଦୀପ କରାଯାଉ। ବାବୁ? କୁହନ୍ତୁ। ହଁ। ଆଁ? ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଗୁଛି ଏ କଥା? ମୋ- ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମତେ ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ହେଇପାରିବ, କାହିଁ ହବନି? କରାଯାଇ ପାରିବ, ହଁ କାହିଁ ହବନି? We ସୁଦର୍ଶନ have to ବାବୁ introduce certain ନାଇଁ ମୁଁ ହୁଁ, କୁହନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ଶୁଭୁଛି। ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଇମ୍ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଯେ ଏମଏଲଏ ମାନେ ଏଫିଡେଭିଟ କରିବେ, କହିବେ ଆମକୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ଦିଅ ଆଉ ଆମେ ପିସି ନବୁ ନାହିଁ, ଚାନ୍ଦା ନବୁ ନାହିଁ। ଏ କଥାଟା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନୁହଁ। ମୋର ମୋର ଖାଲି ଗୋଟେ ଏପିଲ କରିବା କଥା ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କୁ, ଆମ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅ ତାକୁ ମୁଁ ସେ ୱାର୍ଡ ଟା କଣ କହିବି, ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ହସିବେ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି, ଆମ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ 10-12 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଖଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଚାଷୀ ମାନେ କି ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ
ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କମ ଦରମାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ସଚ୍ଛଳତା ନାହିଁ। ଆଉ ତାହାରି ଭିତରେ ଆମେ ଏମଏଲଏ ହେଇକି ଆମେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହେଇକି କଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେଟ୍ କରୁଛେ ଆମେ ଆମେ ଯଦି ଆମ ପାଇଁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ମାଗିବା ଆମେ ତାହା ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତ ଆପଣ ନ୍ୟୁନ କହୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ନ୍ୟୁନ ମାନେ ହେଇଯିବ। ଦରମା ବଢେଇ ପାରିବେନି, ନିଜେ ନିଜର ଦରମା ବଢେଇ ପାରିବେନି, ତାହେଲେ କିଏ ବଢେଇବା ଉଚିତ? ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ, ନାଇଁ ଯୋଉ କଥା ପ୍ରଦୀପ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ସେ କଥାରେ ବଢିବ ନା ଏକମତ। ନାହିଁ? ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ବଢିବ ନା ନାହିଁ, ଯଦି ବଢିବ କିଏ ବଢେଇବ? ଦିଟା କଥା କୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଦୌ ପ୍ରଦୀପ ବଢିବ ଯୋଉ ନାହିଁ କଥା ତାହେଲେ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ଏମଏଲଏଙ୍କ 50,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ଦରମା କରିକି। ବଢିବ କି ନାହିଁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଏ ନବ? କେତେ ବଢିବ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଏ ନବ? ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢିବନି? ଆପଣ କହିବେ ନା 100 ବର୍ଷ ପାଇଁକା ଏମଏଲଏଙ୍କ ଦରମା ବଢିବନି। ଏଇଟା ହୁଁ ଏଇଟା କଣ ଯୁକ୍ତି କି? ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଦୌ ନିଶ୍ଚିତ। ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦରମା ବଢୁ ନ ବଢୁ, କେବେ ବଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେତିକି ହାଉସ ରେଟ୍ ଆଲାଉନ୍ସ ପାଉଛନ୍ତି ସେତିକି ପାଆନ୍ତୁ ଜୀବନ ସାରା, ଯେତିକି ଟ୍ରାଭେଲ ଆଲାଉନ୍ସ ପାଉଛନ୍ତି ଜୀବନ ସାରା ସେତିକି ପାଆନ୍ତୁ। କୋଉଟା ତାହେଲେ ଯୁକ୍ତିଟା? ମୁଁ ଆଦୌ କୁହନ୍ତୁ। ଏ ଜୀବନ ସାରା ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଏ କହି ନବ ନାହିଁ। ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ? ଆପଣ ତାହେଲେ ମୁଁ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମୋରାଟୋରିୟମ ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, 10 ଇୟର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଲୋକ ଏଇମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବା ଦରକାର ଦରମା ବଢେଇବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଇଡିଆଲିଷ୍ଟିକ ଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁନି ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏ ଚାନ୍ଦା କହୁଛି ସମସ୍ତେ ଚାନ୍ଦାରେ ଚଳିବେ। ଚାନ୍ଦା କାହିଁ ମାଗିବେ? ଏମଏଲଏ ଜଣେ ଏମଏଲଏ ହବ, ଚାନ୍ଦା କାହିଁ ଯିବ ମାଗିବା ପାଇଁ? ଆଉ ତା ପାଖକୁ କର୍ପୋରେଟ ହାଉସ କାହିଁ ଚାନ୍ଦା ମାଗିବ? ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ଚାନ୍ଦା ମାଗିବ? ତୁ ବିଲ୍ କରିଦି ମତେ ଚାନ୍ଦା ଦେ, ସେ କାହିଁ କରିବେ କାମ? କେମିତି କରିବ ତାହେଲେ ସେ? ହାଉ ୱିଲ୍ ଡେଲିଭର୍ସ ଦି ସର୍ଭିସ ଟୁ ଦି ପିପୁଲ? ସେ ନାଇଁ ଯିବ ମୋର ନା ଗାଡିରେ ଯିବ, ଘରକୁ ମୋର ଯିବ, ଖାଇବ। କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ କଥା କହିଥିଲେ, ପ୍ରଦୀପ ତାହେଲେ ଏମଏଲଏଙ୍କ ମୋର ଦରମା ବଢେଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଏ ନେବେ? ହୁଁ ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଏମଏଲଏଙ୍କ ଦରମା ବଢିବା କଥା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାର ନେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସରକାର ହିଁ ପଇସା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ନେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଜୁଡିସିୟସଲି ନବା ଦରକାର। ଜୁଡିସିୟସଲି ନବ କିଏ? ଯାହା ପ୍ରଦୀପ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଏକମତ ଯେ ଗୋଟେ ସେମିତି ଗୋଟେ କମିଟି ହଉ, ଯୋଉ କମିଟିରେ କି ଏ କଥା ଗୁଡିକ ପଡୁ, ଆଲୋଚନା ହଉ ସେ ଏବଂ କମିଟିରେ କିଏ ବାସ୍ତବରେ ସବୁ ଗୋଟେ ରହିବେ? ଆକଳନ ଯିଏ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ? ଏମିତି ହେଇପାରେ। ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ରହିପାରନ୍ତି ଲୋକ, ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିର ଲୋକ ରହିପାରନ୍ତି, ଜୁଡିସିଆରୀ ଲୋକ ରହିପାରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବ୍ୟାଙ୍କର, ଚାର୍ଟର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କର ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିପାରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ କମିଟି ହେଇପାରେ ଏବଂ ସେଇ କମିଟି ମାନେ ଆକଳନ କରିବେ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଇନଫ୍ଲାସନ ହଉଛି ସେଇ ଇନଫ୍ଲାସନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଏବଂ ଆମ ଓଡିଶାର ଅନ୍ୟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କର ବା ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ବର୍ଗ ଅଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଇନକମ କେତେ ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ଜନପ୍ରତିନିଧିର କେତେ ରହିବା ଦରକାର, ତାର ରହିବା କେତେ ଦରକାର, ତାର ଦରମା କେତେ ହବା ଦରକାର, ତାକୁ ସେମାନେ କରିପାରିବେ, କରିକି ଗୋଟେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆସେମ୍ବଲି ଭିତରେ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଏକ ଭାରତ ହେଇଯିବେ। ବର୍ଷର କୋଉ ଜାଗାରେ ଏପରିକି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏମପି ମାନଙ୍କ ଦରମା ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବେ ହେଲେ ଉଦାହରଣ ନାହିଁ ଯେ ନାହିଁ। ବାହାରୁ କିଏ ଆସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ଏମଏଲଏଙ୍କ ଏମପିଙ୍କର ଦରମା ବଢିବା ସମ୍ପର୍କରେ। ଏ କାମ କଣ ଓଡିଶା ଆଗରୁ କରିପାରିବ? ଆଗରୁ ମୋ ମନୋଜ ମୋ ବାବୁ ମୋ ଆଗରୁ କଣ ଥିଲା? ଆଗରୁ ମୋର କଣ ଆଉ ଥିଲା ଗୋଟେ ଦରମା ଆଗରୁ କଣ ଥିଲା? ଯୋଉମାନେ ସବୁ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଦରମା ମାଗୁଥିଲେ। ଭାରତ ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ପରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଆସେମ୍ବଲି କୁ ଆସିଲେ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କୁ ଆସିଲେ, ସେମାନେ କଣ ଦରମା ମାଗୁଥିଲେ? ସେମାନେ ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଉମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ କିଛି ଲୋକ ତ ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଲାଉନ୍ସ ନଉନାହାନ୍ତି ନା, ଭତ୍ତା ନଉନାହାନ୍ତି ନା। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି। କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏମିତି ଯେ ଆମେ କୋଉଠି ହେଇନି ଏଠି ହବନି? ଲେଟ୍ ଅସ୍ ସେଟ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ଅଛି? ଆପଣ ଓକେ, ଗୋଟେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ମୋଦି ବାବୁ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଏହା ସମ୍ଭବ କି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡିଶା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ତିଆରି କରିବ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ? ଶ୍ରୀତ ପ୍ରଧାନ, ଘଟଣା ହଉଛି ଚାହିଁଲେ ସରକାର ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣନ୍ତି ମନିଟାଇଜେସନ ହେଲା, ଆମେ ଜୀବନରେ ଭାବି ନଥିଲୁ ଯେ ଟଙ୍କାଟା କେବେ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ବୋଲିକା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମ ଜୀବନରେ। ତେଣୁକରି ଯଦି ସରକାର ଗୋଟେ ଚାହିଁବେ ନୀତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟିମ୍ ଆକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉ, ସେଟା କରାଯାଇ ପାରିବ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଜେସନ ଦଉଥିଲି, ଯେହେତୁ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଯେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଯେମିତି ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବଜେଟ ତାଙ୍କର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି ଫର ଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଇନ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି, ସେମିତି ବି ମଧ୍ୟ ବି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନକୁ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ସିଏ ବି ରେକମେଣ୍ଡ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଏ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁକା ଦରମା ଭତ୍ତା ଆଲୱାନ୍ସ ଏତିକି ଏତିକି ଏମପି ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଓଭରଅଲ କଣ୍ଟ୍ରିର, କି ଷ୍ଟେଟ ୱାଇଜ ହଉ କି କଣ୍ଟ୍ରି ୱାଇଜ ହଉ, ସେ ଗୋଟେ ବି ସେଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଦିଆଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ମାନେ ନିଜ ଦରମା ବଢିବ ନିଜେ ହାତ ଟେକି ରେଜୁଲେସନ କରିବେ, ସେ ଫେଭରରେ ମୁଁ ଆଦୌ ନୁହେଁ।
সেটা হচ্ছে গোটা মানে କଣ କୁହାଯିବ ଅଣ୍ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଡିସିସନ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ମନ ଇଚ୍ଛା ନିଜର ଦରମା ବଢିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ କରିବେ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ ସେ ବିଧାୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମାନେ ବହୁତ ନିଜ ଦରମା ନିଜେ ବଢେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ଏକମତ। ବଡ କଥା ହଉଛି ଦରମା ପ୍ରଥମେ ବଢିବା ଉଚିତ କି ନୁହଁ, ଆଉ ଯଦି ବଢିବ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଏ ନେବା ଉଚିତ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡିଶା ଗୋଟେ ନୂଆ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ଯଦି ଦରମା ବଢିବ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଧାୟକ ମାନେ ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ନିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏଫିସିଏନ୍ସିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବଜାର ଦର କଣ ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କର୍ପୋରେଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ସରକାରୀ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ସେମାନଙ୍କର ଦରମାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମହଙ୍ଗା କେତେ ହେଇଛି ଜିନିଷ, ଇନଫ୍ଲେସନ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କେତେ ହେଇଛି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏସବୁକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ବିଧାୟକକୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ସେବା କରୁଥିବା ବିଧାୟକ ମାନେ କେତେ ଦରମା ପାଇବେ। ଯୋଉମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଦରମା ବଢିବାରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଭୂମିକା ରହିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ।